All right. So yes. So you can see my screen now. I have opened google.com, right? Yeah. Okay, good. Sushma, so let us start with what exactly is a website and why are Okay. we going to learn about websites? Okay, because for any Mm-hmm. business, for its own digital presence, we would need to have a website, right? Because if Yeah. you are running a business or if you are talking about a company and if you're talking about an institution or a hospital or anything, so they would need Mm-hmm. a website to talk about them. So the website will explain to the people about the in and outs of their organization. Say, for example, Okay. RC is a small institute, so we do have a website. You can see it, right? Let me open it Yeah. like this. So you can see this. For Mm-hmm. example, if this is an institute, we do have a website. And on the Mm-hmm. website, you can see the entire information like about us, services, what we offer, portfolio of what have we done in the past, and how to contact us. So all these options are available on this page, right? So the same way, Yeah. uh, if you are like, I just found some of the information is slightly wrong because this was our previous address. So we will have to update this. Okay. That's fine. Okay. So all this includes like, if we talk about any website and the people who are looking out or who are checking out for our services, they will check for search for our services online. For example, Mm-hmm. any customer, even if you are like if you would like to go for uh, purchasing something, if you want to purchase a phone, what will you do? First thing is you will Mm-hmm. open the google.com and check for mobile reviews, whether this mobile is good or Yeah. bad, right? So Yeah. the same way, everyone, like, in this digital era, everyone have started looking out for the reviews. So even if Mm-hmm. they want to purchase something, okay, buy a villa, for example, they keep on searching Mm-hmm. online whatever is required for them. And once they look for it, they will find some results. You see them, right? Sponsored results here, Yeah. right? You can see sponsored results. Yeah. So these results, sponsored results in the sense, these are all advertisements. By default, Mm-hmm. these sponsored results are not supposed to appear for the people. In the sense, they will directly see this kind of results. Below the sponsored results, you can see other websites, right? So Yeah. these are organic websites. These are all called organic results. So the other one is Okay. sponsored results. And google.com is Okay. basically a search engine, right? As we Mm-hmm. have, yeah, as even have said in that video, google.com is actually a search engine. And what it has Mm-hmm. done, it has allocated all the businesses web space. Basically, what it has done, it has created a unique space wherein people can search for it has created an interaction platform because people will search Okay. for a business name and that business will appear on its search engine. That is the main purpose of Google search. So if I at have all, a doubt. yeah, Yeah, like sponsored thing in the sense like they pay Google to like they paid these something to things Google. have to appear. Yeah, they paid Okay, then something organic to Google. means organic means it's gonna appear by themselves. Yeah, They pay organic. or I'll tell you how organic things will appear. Okay, okay. because see, for example, you started a business and you created a website, and then you want to make your website to appear in Google. Then you will have to do something called digital marketing because a Okay. website is not everything. Because website is very important part for every business. Because Mm-hmm. without a website, you cannot show to the people what you are doing. Because otherwise, people have to walk into your office and they will have to collect a brochure from your office. Either they will have to ask you in person,
asking like, what exactly you do and what do you sell, everything. So instead of that, a Yeah. website will automatically provide every information, bit of information to the people. Mm-hmm. For example, this particular company, what we can see under the sponsored results, right? Properties Mm-hmm. Hyderabad dot in, PROPRI, this website, PROPERTIS HYD.in. Yeah. This is a domain name. So this is, and Mm-hmm. below that there is something called Vertex Homes Private Limited. Yeah, it's very limited. Yeah, these two are different websites. For example, Mm-hmm. and below that there is something called Raja Pushpa Sierra.in. So there are three different companies Mm-hmm. advertising on Google at this point of time, and these advertisements keep changing. They won't uh, appear continuously because there will be something called Oh, a budget. Budget is allocated to Google by this company, and when there is a budget like wallet, okay, for example, we talk about wallet. I'll show you something. When okay. there is money in your wallet, then your advertisements will appear. Uh, Let me log Mm-hmm. into one website. There we go. Okay, Yeah. one second. Okay, so can you see that I'm trying to sign into some website called ads.google.com? You see that, right? Yeah, yeah. Right. Yeah, I can see that. Let me open one more website. Okay, so this is ads.google.com, and when I sign in, there it is. So like this, the other companies will start advertising on Google. They will open Mm-hmm. google.com and they will create an account under Google Ads, and then they will have an Mm-hmm. account, something called as Google Ads account. So Mm-hmm. once they get into Google Ads account, they will see their products which they are advertising. For example, this is the Okay. dashboard. Okay, in this dashboard, we can see some Okay. information called clicks, impressions, CPC, cost. Mm-hmm. You see this, right? Yeah. So this there Yeah. is some information appearing on uh, the dashboard. So Dashboard. let me show you what kind of advertisements am I running. Okay. For example, Mm-hmm. let me click on campaigns and I will check for the campaign which is green in color, which means it is enabled. So I went to Okay. that campaign. So this is for a doctor. Okay. You can see that, right? Mm-hmm. This is for a doctor. Yeah. And the date was second, if you can see here. It was selected Yeah. as 2. Second. Okay, so Two. let me select 2 to 5, apply, Mm-hmm. because usually we don't run the ads in the weekends. So mostly, yeah, Mm-hmm. probably for only 2 days it has done. And Okay. you can see that these are all called search terms. What people have searched, how people have searched for your business. Mm-hmm. They searched as Oh, nearby orthopedic doctor. You see this, right? also for the doctor. Yeah, Yeah. and for example, there will be unwanted search keywords. For example, there will be Mm-hmm. unwanted search keywords. They may not match your business. So those kind of keywords, we have an option to add them as negative keywords. We'll inform Google this is not Okay. required for me. So we can Mm-hmm. simply click on add to negative themes. Okay. Okay. Uh, just give me a second. Okay. It just took a minute. Now you see this, right? Mm-hmm. It has been Yeah. excluded. Now that we're Excluded. asking, yeah, we're asking Google not to show advertisements when people search for some unwanted names. Adya Hospital is not required because this is not the one what I'm running an ad.
and Jalapati Mm-hmm. Reddy is not required name. So this is something called as smart ads. Yeah. So the same kind of dashboard will appear for other businesses who are running ads. Mm-hmm. Okay, give me a second. Uh, just wait for 2 minutes. Yes, sir. Yeah. Sure. Hello. Yes, sir. Yes, ma. Uh, good. So yeah. So these are called negative keywords, which are not required, which are Mm-hmm. irrelevant. For example, I'm searching for. I typed in as buy a villa on Google search, right? Sure. Before this, I typed a keyword called buy a villa, and at that point of time, I Mm-hmm. can see all these sponsored results, like the way Yeah. you see, right? So, for example, Sure. here you can see this is called premium flat starting at 2.2 crores, which means they're not selling Mm-hmm. villas, right? They're not selling villas. They're Okay. only Yeah. selling flats. If I click Flat. on it, it will appear to them like this. Like what? Like a search keyword, search term. It will appear Oh. to them like a search term for them under their dashboard Okay. with the name buy a villa. But this buy a villa is irrelevant for them. That is not required for them. Okay. Because they're Yeah. selling only flats. Now, Flat. what they will do, they will just mark it as not a relevant keyword. They will have to mark it as not a relevant keyword. They will have to make it like negative theme. Okay. Mm-hmm. So, yeah. So this is the process what people have to follow when they run the ads. And ads will run Mm-hmm. only when we have budget. You can see here. Let me Okay. show you some budget here. For Mm-hmm. example, 6,388 rupees. You see it here. Yeah. I've highlighted. Okay. So we keep adding budget. You can see that every month we're adding 20,000 rupees or something, and we keep running the Mm-hmm. ads. See this, right? Mm-hmm. So that is how ads will run, which means that when you have money, then you are going to Mm-hmm. uh, request Google, like you are going to place an ad with Google under Google Ads like this, and then you are Okay. going to create a campaign. You are going to create a campaign, and then you will run an ad. So when I create a campaign, there will be two different things. Like Mm-hmm. it will ask you like where exactly you want to display that. Like what kind of ad do you want to display? This is a smart ad, okay? Mm-hmm. This means this I have basically selected the ad will appear like this. You see this? Okay. Okay. So Yes. robotic joint replacement Mm-hmm. surgery, yeah, shoulder surgery specialist, book an appointment. Something is appearing like this, for example. Yeah. So this ad will appear only when people search for some kind of keywords. And what are those keywords? Like, we need to inform Google what exactly, for which purpose do you want to display this ad? Okay. So Oh. that information will be here. Like, one thing, I'm going to set a budget. You can see this, right? We are going to set a budget. Like how much amount are we going to utilize for our ads? And what is the maximum monthly budget? 19,426 and 639 rupees. You see this, right? Okay. Yeah, budget and I mean, settings, like, under if budget we and increase settings. the Say again. if we increase the money, like monthly money, Hmm. so it's gonna pop up more.
మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు, నాకు అర్థం కాదు. ఆహా, ఇప్పుడు మనం మంత్లీ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువ విజిబిలిటీ ఉంటుంది యాడ్స్ కి. మనీ ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తే ఎక్కువ విజిబిలిటీ ఉండడం కాదు, ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. లైక్ ఓకే, ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 600, విజిబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది డిఫాల్ట్గా, ఎక్కువ మందికి చూపిస్తుంది గూగుల్. బికాజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన బడ్జెట్ ₹639 అంటే ఇది హార్డ్లీ ఒక 10-20 మెంబర్స్ పర్ డే చూపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్. ఓకే. మనకి ఇప్పుడు యా, ఫర్ యా. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో ఫర్ ఓన్లీ ఫ్రైడే. ఫ్రైడే నేను లాస్ట్ యాడ్ రన్ చేశాను. లెట్ మీ గో ఫర్ థర్డ్. ఓకే, ఒకటి థర్డ్ నీకు ఎంతమంది వచ్చారో చూద్దాం. సో ఎంతమంది క్లిక్ చేశారు? 28 క్లిక్స్ వచ్చాయి. బట్ అది యా. ఎంతమందికి చూపించింది? 2890 మెంబర్స్కి చూపించింది యాడ్ అనేది. సో 2890 మెంబర్స్కి చూపిస్తే 28 క్లిక్స్ వచ్చాయి. సో 28 క్లిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే. నా బడ్జెట్ అయిపోయింది బేసికలీ. ఓ, 28 మెంబర్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను, ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేసిన బడ్జెట్ ఎంత? ₹638. 638 రూపీస్. సో బడ్జెట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది, అందుకని ఇంకా వేరే వాళ్ళకి చూపిది అనమాట యాడ్ అనేది. ఓకే. ఓకే, సో అలా వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే రన్ చేస్తున్నారో యాడ్స్, వాళ్ళు కూడా ఒక బడ్జెట్ అనేది సెట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు. అండ్ ఇప్పుడు ఇలా మనం ఓకే. వెళ్ళి క్లిక్ చేసాం, వీళ్ళకి ఒక ఇప్పుడు వన్ థింగ్, వాళ్ళకి ఒకవేళ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటే, లైక్ యూనో మేబీ ఇక్కడ నుంచి నేను కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళని. లెట్ మీ హైడ్ దిస్. యా, కాంటాక్ట్. ఒక సెకండ్ ఆగు. యా. హైడింగ్ ఫ్లోటింగ్ మీటింగ్ కంట్రోల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి లేకపోతే బ్రోచర్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ నేను నా పేరు, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తాను. డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి నా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో నా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక లీడ్ వచ్చినట్టు, రైట్? వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. బికాజ్ నాకు మళ్ళీ యాడ్ చూపించాలంటే వాళ్ళకి అవసరం పడదు, డబ్బులు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాకు కాల్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో. సో ఇవాళ వెళ్ళిన 28 మెంబర్స్లో, అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ పేజ్ మీదకి వెళ్ళిన 28 మెంబర్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ పేజ్ అనుకుంటే, ఆ 28 క్లిక్స్ చేసిన వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఈ 28 కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళు సేవ్ చేసుకున్నారు. చేసుకోగలిగితే నెక్స్ట్ టైం ఏంటి, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా దే కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. సో అది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్కి మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ డిసైడ్ చేసుకోరు ఎవరు కొనాలనుకుంటే, బికాజ్ అది ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్, క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవడానికి టైం పడుతుంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే నువ్వు ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాట్సాప్లో మెసేజెస్ రావడం, ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ రావడం అలాంటివి జరుగుతాయి. Right? సో ఐ ఇది థింక్ ఉమ్, ఈ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ నైకా కానీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్స్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ అ ఫ్లిప్కార్ట్. ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనకి వెంటనే వాట్సాప్ లో రావడం, ఇట్స్ అవైలబుల్ అది ఇది అని. దిస్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ బడ్జెట్. సి వెబ్సైట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి నేను మాట్లాడుతుంది. యా, ఎస్ సార్. ఈ కామర్స్. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, యా. రైట్? సో అవి ఏం చేస్తాయంటే, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దెమ్. బికాస్ వాళ్ళు నిన్ను ప్రొయాక్టివ్గా వెనక్కి కాల్ చేయరు. వాళ్ళు నీకు ఓన్లీ ఆఫర్స్ చూపిస్తారు, డిస్ప్లే యాడ్స్. వాళ్ళు ఆఫర్ చూపించినప్పుడు నీకు ఆఫర్ నచ్చితే వెంటనే కొనేస్తావు, రైట్? సో అది డిఫరెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో ఫర్ షాపింగ్. బ్లూ, ఓకే, బ్లూ శారీ అని టైప్ చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నీకు ఇట్లా యాడ్స్ కనబడుతున్నాయి, పైన స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. యా. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్పాన్సర్ చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్. అమెజాన్ అయినా కంపెనీస్ అన్ని యాడ్ స్పాన్సర్ యాడ్ ఇస్తున్నాయి అనమాట ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ కి. ఏ కీవర్డ్? బ్లూ కలర్ ఏదైతే మనం వెతికామో ఆ కీవర్డ్, ఆ కీవర్డ్ ని వాళ్ళు దే బాట్ ఇట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బిడ్ ఇట్. బిడ్డింగ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం కిందకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఇక్కడ వుడ్ బై, BOOTBUY. సో తర్వాత మైసూర్ పట్టు, లైమ్ రోడ్, వస్త్రానంద్, ఇవి కంపెనీస్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇక్కడ నీకు కనపడుతుంది 5 యాడ్స్ కనపడుతున్నాయి. 1 2 3 4 5 డిఫరెంట్ యాడ్స్.
సో ఈ ఫైవ్ Yeah. డిఫరెంట్ యాడ్స్ లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, స్పాన్సర్డ్ లో ఇంకా ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే Mhm. ఎక్కువ బడ్జెట్ ఇచ్చారు Mhm. వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు అమౌంట్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నారు. యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ Mhm. రెండు ఒకళ్ళదే, ఈ రెండు ఒకళ్ళవే. Mhm. బికాస్ యూ కెన్ సీ ద టైటిల్ ఈస్ సేమ్ అండ్ ద Yeah. ఫోటో ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్, రైట్? Yeah. సో Size is రెండు different. డొమైన్ వేరు అంతే. ఇక్కడ చూస్తే కింద చూస్తే woodbuy.in అని Mhm. కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ పార్ట్ లో. Mhm. నేను హోవర్ యా Yeah, woodbuy.in. yes, sir. యా ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు వేరే Mhm. డొమైన్ ఉంది, మైసూర్ పట్టు అని, రైట్? సో ఇవన్నీ Mysore. టూ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ వాడారు. వాళ్ళు సేమ్ యాడ్ ఇస్తున్నారు అండ్ Mhm. మేబీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఇది వేరే కంపెనీ Mhm. లైమ్ రోడ్, Yeah. ఇది ఇంకో కంపెనీ వస్త్రానంద్.in. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ Mhm. ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో స్టార్ రేటింగ్ ఎవరికి ఉంది? వీళ్ళకి ఉంది. డిఫాల్ట్ గా ఏమవుతుంది, ఇలాంటి స్టార్ Mhm. రేటింగ్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అందరూ. ఇక్కడ ఈవెన్ అమెజాన్ కూడా ఉంది, Mhm. యూ కెన్ సీ దిస్, రైట్? అండ్ Yeah. అమెజాన్ లో ప్రైస్ Yeah. చాలా తక్కువ ఉంది అండ్ దీనికంటే కూడా బాగుంది అనుకుంటే. సో వాళ్ళు Yeah. వాడి ఇప్పుడు డిస్ప్లే యాడ్ కిందకి వచ్చింది ఇది. దిస్ ఈస్ అ డిస్ప్లే యాడ్ Mhm. బికాస్ దే ఆర్ షోయింగ్ యూ ద ఫొటోస్, Yeah. రైట్? సో డిస్ప్లే యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆన్ అ పేపర్. సో Okay. ఓకే. సో గూగుల్లో స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ లో ads.google.com అనే డొమైన్ లో ఇస్తారు. ఓకే. సో ఈ Mhm. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉంటాయంటే డిస్ప్లే యాడ్స్, సెర్చ్ యాడ్స్, స్మార్ట్ యాడ్స్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఓకే. వీడియో Mhm. యాడ్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన షాపింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కామర్స్, అది డిస్ప్లే యాడ్స్. సో Mhm. ఇలా ప్రతి Okay. వాళ్ళు ఎవరైతే ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కైనా సరే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? బడ్జెట్. ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఉండాలి. Mhm. అంటే పేమెంట్ అనేది గూగుల్ అకౌంట్లో గూగుల్ అకౌంట్లో అమౌంట్ యాడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్లో. Mhm. ఓకే. Mhm. అమౌంట్ అంటే డైలీ బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది, లేకపోతే మంత్లీ బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది. అలా ఫిల్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ 600 రూపీస్ అనుకున్నాను. మంత్లీ మాక్సిమం ఎంత అవుతుంది? 20,000 రూపీస్ అవుతుంది. 20,000 రూపీస్ ఫిల్ చేస్తే Mhm. నాకు 1 మంత్ వరకు మళ్ళీ నేను వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో నువ్వు ఇందాక చూసిన యాడ్ మేబీ Mhm. నేను 10,000 ఫిల్ చేశాను. సో 10,000 ఫిల్ చేసినందుకు నాకు Mhm. 6,000 బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా మనకి వాళ్ళ డేట్ 6th of July, రైట్? సో Yeah. ఇంకా 10 days లో మాక్సిమం నా అమౌంట్ అంతా అయిపోతుండొచ్చు. సో అది మళ్ళీ నేను ఫిల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు. సో ఆ టైప్లో ఇది పెయిడ్ యాడ్స్ అంటారు వీటిని. మనం ఇస్తున్నవన్నీ పెయిడ్ యాడ్స్. పెయిడ్ యాడ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నీకు మినిట్ టు Okay. మినిట్ నీకు ఇఫ్ ఐఎమ్ ద క్లయింట్ ఫర్ యూ, సో యూ Mhm. విల్ బి లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ మై బడ్జెట్. బడ్జెట్ ఎంత యాడ్స్కి? ఎందుకంటే Mhm. ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీకి ఒక బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది. మీరు యాడ్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు Yeah. బడ్జెట్ ఎంత అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో ఈ Mhm. బడ్జెట్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఎలా మినిమైజ్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్వాంటెడ్ క్లిక్స్ వస్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ యూ, ఒకవేళ నీకు తెలియకపోతే అండ్ ఇఫ్ యూ వుడెంట్ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ యాడ్ టు నెగటివ్ థీమ్ అలాంటివి పెట్టుకోకపోతే, సో ఇప్పుడు నా బడ్జెట్ అంతా Mhm. ఎక్కడ ఖర్చు అయిపోతుంది? అన్వాంటెడ్ కీవర్డ్స్ మీద నా బడ్జెట్ అంతా అయిపోతుంది. Mhm. సో అన్వాంటెడ్ కీవర్డ్స్ కి ఖర్చు అయ్యే బడ్జెట్ ని రికవర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? మళ్ళీ డిజిటల్ మార్కెటర్స్. సో వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ డిజిటల్ మార్కెటర్ షుడ్ నో హౌ టు మేనేజ్ అ బడ్జెట్. తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎక్కువ Mhm. రిజల్ట్స్ వచ్చేలాగా చూడడమే డిజిటల్ మార్కెటర్ పని. ఓకే. Okay. ఎందుకంటే తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ అనేసి ఎందుకంటున్నానంటే, ఇఫ్ ద కస్టమర్ హ్యాస్ Mhm. టు స్టే విత్ యూ, సో యూ నీడ్ టు గివ్ Mhm. దెమ్ అ బడ్జెట్. ఓకే, మీరు ఒక 20,000 ఇస్తే ఐ కెన్ షో యూ యాడ్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ మంత్. ఒకవేళ యూనో, సో అది తక్కువ Mhm. బడ్జెట్. వాళ్ళకి తక్కువ బడ్జెట్ పెడితే వాళ్ళకి ప్రతి బిజినెస్ కి ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. నేను స్పాన్సర్షిప్ మీద ఎవ్రీ మంత్ Mhm. ఇంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయగలుగుతాను అనేసి.
సో దే మే బీ కీపింగ్ దేర్ గోల్స్. ఆ గోల్స్ ఎక్కడ సెట్ చేసుకుంటారు? మేబీ పేపర్ యాడ్స్ ఇస్తారా, లేకపోతే టీవీ యాడ్స్ ఇస్తారా, లేకపోతే గూగుల్ యాడ్స్ ఇస్తారా? సో వాళ్ళు వాళ్ళ గోల్స్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చూసుకుని వాళ్ళకు బడ్జెట్ అనేది ఎలొకేట్ చేసుకుంటారు. ఎలొకేట్ చేసుకున్నప్పుడు నీకంటూ Mhm. ఒక బడ్జెట్ ఇస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్, దే విల్ కన్వే యూ, ఓకే ఆర్ బడ్జెట్ ఈస్ 20,000 per month, యూ కెన్ రన్ యాడ్స్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ అమౌంట్ అనేది చెప్తారు నీకు. ఓకే. Mhm. సో budget plays a very strong feature. And second thing, Mhm. డిస్ప్లే యాడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఏమేమి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అంటేనే నీకు అర్థమైపోయింది. డిస్ప్లే అంటే యు ఆర్ షోయింగ్ సమ్ ఇమేజ్ టు ద పీపుల్, యు ఆర్ షోయింగ్ సంథింగ్ టు ద పీపుల్. Yeah. దెన్ వాట్ షుడ్ బి దేర్? అ వెరీ గుడ్ ఇమేజ్, అ వెరీ గుడ్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇమేజ్ అనేది కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు కన్వర్ట్ ద లీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ చూస్తే కనుక, లైక్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఈ పర్టికులర్ ఇమేజెస్ లో నాకు ఒక ఇమేజ్ నచ్చి నేను దాని మీద క్లిక్ చేశానంటే ఇమేజ్ బాగుందని అర్థం. నేను ఇక్కడ ఏదో బ్లూ కలర్ది సెర్చ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ నాకు డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తున్నాయి. యూ సీ దిస్ రైట్ బిలో దే, అండర్ 1500 ఇవన్నీ వేరే వేరేవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో డిస్ప్లే యాడ్స్ లో మనకి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే. తర్వాత అంటే నీ ఇమేజ్ ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటున్నావో దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఇమేజ్. సో దానికి కన్వర్షన్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది? లైన్లో ఉన్నావా? హలో, ఆర్ వి కనెక్టెడ్? హలో. ఓకే, దేర్ రైట్. So my power went off. అవునా? ఓకే, Yeah. ఫైన్. Sorry for that. నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు పర్లేదా? యూ కెన్ మేనేజ్. Yeah, I can manage it. ఓకే. సో ఇలా బడ్జెట్ అనేది ఒకటి ఎలొకేట్ చేసుకుంటారు పెయిడ్ యాడ్స్లో. అండ్ సెకండ్ థింగ్, Mhm. సో లెట్ ఇట్ బి ఎనీథింగ్. ఇక్కడ నీకు కనపడుతున్న స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ అనేవన్నీ పెయిడ్ యాడ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ పెయిడ్ యాడ్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, Mhm. పెయిడ్ యాడ్స్లో స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ అనే లొకేషన్ will be sponsored ads. డిస్ప్లే యాడ్స్ ఉంటాయి, సెర్చ్ యాడ్స్ ఉంటాయి, స్మార్ట్ యాడ్స్ ఉంటాయి, వీడియో యాడ్స్ ఉంటాయి, బడ్జెట్. సో అక్కడ బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది. Mhm. ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత బాగా రన్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని తర్వాత ఓకే, సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో పెయిడ్ యాడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏముంటుంది? ఆర్గానిక్ సెర్చ్. ఓకే, నిన్న వీడియోలో నువ్వు చూస్తున్నా కానీ నేను చెప్పుకుంటా బహుశా. యూనో పెయిడ్ యాడ్స్ ఉంటాయి, ఆర్గానిక్ సెర్చ్ ఉంటాయి. పెయిడ్ సెర్చ్, ఆర్గానిక్ సెర్చ్, 2 టైప్స్ ఉంటాయి. Yeah. సో ఆర్గానిక్ సెర్చ్ లో ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ నాట్ యాడ్స్, దే ఆర్ నాట్ యాడ్స్. సో ఇక్కడ ఏమై ఉంటుంది? ఇది ఆర్గానిక్ సెర్చ్ అంటే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ అ వెబ్సైట్. Okay. ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఇక్కడ అపియర్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు డూ SEO, which means search engine optimization. Search engine. అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు అచీవ్
some goals set by Google to Mm-hmm. crawl a good position in Google search. కొన్ని క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. క్వాలిటీ Mm-hmm. ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వెబ్సైట్ డొమైన్ నేమ్, సెకండ్ థింగ్ అంటే లెంత్ ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డొమైన్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ లింక్స్, దాని లోపల లింక్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అండ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, గుడ్ ఇమేజెస్, హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ ఉండాలి. అండ్ Mm-hmm. వెయిట్ వెయిట్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇలా చాలా చాలా అంటే ఇంకా మెనీ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అదే విచ్ విల్ టాక్ అబౌట్ Mm-hmm. యువర్ పొజిషన్ ఇన్ గూగుల్. సో ఇదంతా నీకు Okay. ఆర్గానిక్ సెర్చ్ లోకి వస్తుంది అనమాట. క్వాలిటీ బాగుంటే, నీ వెబ్సైట్ క్వాలిటీ బాగుంటే ఆటోమేటికలీ గూగుల్ విల్ పుల్ యువర్ వెబ్సైట్ టు ద టాప్. సో వెబ్సైట్ క్వాలిటీ Mm-hmm. is not just a design. Okay, design is not everything. So the Okay. goal is quality means it can be a domain name, the the links, clear information content plays a major role. Okay, and good images and Mm-hmm. weight of your page అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో ఫర్ సి ఇక్కడ వరకు స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ అయిపోయాయి. ఎక్కడ వరకు ఈ ప్లేస్ వరకు స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ అనేవి అయిపోయాయి. Yeah. దాని తర్వాత ఇది ఆర్గానిక్ కిందకు వస్తాయి. కింద నువ్వు చూస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం Mm-hmm. ఆర్గానిక్. ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కిందకు వచ్చాయి అనమాట. సో వై దిస్ వెబ్సైట్ ఈజ్ ఆన్ ఫస్ట్ పేజ్? ఇప్పుడు ఇదంతా ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ గూగుల్ సెర్చ్. అండ్ వై దిస్ పేజ్ ఇన్ Mm-hmm. ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ గూగుల్ సెర్చ్? క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దేర్ వెబ్సైట్, ద కంపెనీ is not paying single rupee to the Google. ఓకే, గూగుల్కి అమౌంట్ ఏం పే చేయదు. బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్గానిక్ సెర్చ్. వాళ్ళు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అచీవ్ అయ్యారు. అండ్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అచీవ్ అయినందువల్ల దేర్ Mm-hmm. పేజెస్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ టాప్ ఇన్ గూగుల్ సెర్చ్. ఫస్ట్ పేజ్లో సెర్చ్ రిజల్ట్ ఉంటే దేర్ ఇస్ ఎ Okay. ఛాన్స్ దట్ ఐ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ దేర్ పేజెస్, రైట్? Mm-hmm. సో ఆ టైప్లో వీళ్ళకి ఇలా ఫస్ట్ పేజ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం కోసం వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. అండ్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ? టైటిల్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టైటిల్స్. You see this? Okay. And yeah, and again, this is also a title. This is website title, and this is heading, and these are all links. Actually గా పేజ్ లో చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇమేజెస్ బాగుండాలి, అండ్ కాంటెంట్ బాగుండాలి, అండ్ దాని Mm-hmm. తర్వాత దేర్ షుడ్ బి నో మోర్ యూనో బ్యాక్ డ్రాప్. ఏంటంటే దాంట్లో క్వాలిటీ లేని ఇమేజెస్ పెట్టకూడదు. మళ్ళీ ఒకవేళ వెబ్సైట్లో క్వాలిటీ లేని ఇమేజెస్ లేకపోతే జంక్ ఆన్ యువర్ పేజ్ అలాంటివి ఉంటే గూగుల్ వోంట్ Mm-hmm. అప్రిషియేట్ యువర్ వెబ్సైట్. గూగుల్ హ్యాస్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ వెబ్సైట్. దే షుడ్ లైక్ ఇట్. వాళ్ళకి నచ్చితే దెన్ దే విల్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద టాప్ ఇన్ గూగుల్ సెర్చ్. సో దాన్ని నువ్వు రీచ్ అవ్వాలి. దాన్ని Okay. రీచ్ అవ్వడం ఎలా అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ అండ్ ఆల్ ఈస్ related to e-commerce, but this is not just e-commerce. Even quality content websites ki kuda ante ఉంటుంది. Same condition is applicable. For example, you are searching for some information. Okay, I will search something called some information. Okay, Okay. నేను జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ వెబ్సైట్ ఆన్ టాప్ ఫ్రమ్ LPU, you know, right? Lovely Professional University వాళ్ళది Yeah. Lovely. career guide. Yeah, career guide అనేది ఓపెన్ అయిందనమాట. Because they posted a page like this. Okay, Mm-hmm. వాళ్ళు ఒక మంచి ఇమేజ్ పెట్టారు. యూ నో వేర్ అండ్ ఆల్ యు ఆర్ సపోజ్ టు గో. తర్వాత లింక్స్ పెట్టారు. దిస్ ఇస్ ఎ లింక్, సెకండ్ లింక్, థర్డ్ లింక్, ఫోర్త్ Yeah. లింక్, ఇట్లా లింక్స్ పెట్టారు. అండ్ సేమ్ టైప్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టారు. ఇది ఒక హెడ్డింగ్, దాని లోపల ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇవంత ఇంత క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ లింక్. ఇది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంటర్నల్ లింక్ సేమ్ డొమైన్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి లింక్ ఒకటి Okay. పెట్టారు.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొక లింక్ ఉంది, ఇది కూడా వేరే లింక్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డొమైన్. సో ఇలాంటి లింక్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ పోయారు, బికాస్ వెన్ యూ సింప్లీ రీడ్ వెబ్సైట్ యూ విల్ నాట్ నోటీస్ దీస్ లింక్స్. మీకు అర్థం కాదు అది లింక్ ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు క్లిక్ చేస్తావు, నువ్వు క్లిక్ చేయవు కదా. బట్ దే సింప్లీ అపెండెడ్ అ లింక్ టు వన్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్డ్ హియర్. ఎంబీఏ ఈ వర్డ్ మీద ఎవరు లింక్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? నువ్వు చదివినా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి వెళ్ళిపోతావు, యూ వోంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్. బట్ దో Yeah. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు click on these links, this is mandatory for Mhm. digital marketer to insert some links inside the content. So వాటిని టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ Okay. ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్. సో ఇలాంటి లింక్స్ ని నువ్వు Mhm. పెట్టుకున్నప్పుడు గూగుల్ విల్ రికగ్నైజ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్, బ్లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది, వాళ్ళు రాసుకుంటూ పోయారనమాట. బ్లాగ్స్ లో పెట్టుకుంటూ పోయారు వాళ్ళు బ్లాగ్ లో. ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ అనే కీవర్డ్, ఈ కీవర్డ్ అసలు ఇలాంటి కీవర్డ్స్ కి Yeah. నువ్వు లింక్స్ ఉంటాయని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు? ఎక్స్పెక్ట్ చేయం, మనం చూడం, ఇది ఇన్ఫర్మేషనే కదా. No, ఆ, no. ఇంత పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉందని చదువుతాము, Yeah. బట్ ఇది ఒక లింక్ అనేది మనం నోటీస్ చేయము. బట్ యాక్చువల్గా దీంట్లో చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యు సీ, యూనో, ఇక్కడ ఒక లింక్, ఇక్కడ ఒక లింక్, అలా అన్ని Yeah. చోట్ల లింక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి లింక్స్ అనేవి పెట్టుకుంటూ వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే. Mhm. సో యా, సో ఎస్ఈఓ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్గానిక్ సెర్చ్ లో మనము కవర్ చేయబోతున్నది ఏంటంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. దీంట్లో ఆన్ పేజ్ ఉంటుంది, ఆఫ్ పేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నువ్వు చూసిన లింక్స్ అన్ని ఆన్ పేజ్ లో, అండ్ ద సెకండ్ వన్ విల్ Okay. బి ఆఫ్ పేజ్. Okay. సో ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది, ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే. సో దాంట్లో అది ఎలా డీల్ చేస్తాం అనేది యూ విల్ ఆల్సో లెర్న్ ఇట్, బికాస్ అగైన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. జస్ట్ నాట్ knowing things. Knowing things is different from Mhm. learning things. Okay. When I told you Yeah. something, it is just that you are knowing about it. I didn't, I'm just Mhm. teaching you, right? You're just knowing it, like Yeah. నీకు just demo class లాగా. Because Mhm. you need to practice a lot. అది ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో హౌ ఫ్రమ్ వేర్ టు స్టార్ట్, అండ్ ఎక్కడ మనము ఏం చెక్ చేయాలి, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనము ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ Mhm. అనేది నెక్స్ట్, అది చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డిఫరెంట్. అండ్ ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ Okay. అనేసి ఒకటి. అండ్ ఆన్ పేజ్లో ఇప్పటివరకు చూపించినటువంటి టైటిల్స్, హెడ్డింగ్స్, లింక్స్, Links. అండ్ ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఇంకా యాంకర్ టెక్స్ట్, అలాంటివి ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ Mhm. నీకు ఆన్ పేజ్ కిందకు వస్తాయి. అండ్ ఆఫ్ పేజ్ కిందకి ఏమొస్తాయి అంటే లింక్ సబ్మిషన్స్ అంటారు వీటిని. సో లింక్ సబ్మిషన్స్ అంటే మన లింక్ తీసుకెళ్ళి మనము వేరే వాళ్ళ లింక్స్ లో మనం సబ్మిట్ చేస్తాం అనమాట. వేరే వెబ్సైట్, వేరే కాంపిటీటర్ వెబ్సైట్ లో మనము, లైక్ నాట్ జస్ట్ ఏ కాంపిటీటర్, రిలేటివ్ Mhm. వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వెబ్సైట్స్ తోటి మనం టై అయిపోయి వాళ్ళ దగ్గర మన లింక్ పబ్లిష్ చేస్తాము, అండ్ వాళ్ళు మన లింక్ ని, వాళ్ళ లింక్ ని మనం పబ్లిష్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్, వి జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ యూఆర్ఎల్స్. Mhm. లింక్ షేరింగ్ అంటారు దాన్ని. Okay. లింక్ షేరింగ్, లింక్ ఎక్స్చేంజ్ అనొచ్చు, లింక్ ఎక్స్చేంజ్ అనొచ్చు, లేకపోతే లింక్ షేరింగ్ అనొచ్చు. ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓలో ఉంటాయి అనమాట, బికాజ్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డీల్ విత్ website links, and that too website which is not ours. Because if we are dealing with lpu.in, ఇప్పటివరకు lpu.in అంటే యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ మనం చూసాము. వాళ్ళ దాంట్లో Mhm. lpu.in అనే వెబ్సైట్ కాకుండా ఇంకేదైనా వెబ్సైట్ ఉందనుకో, cpu.in లేకపోతే jntu.in, ఇవి ఉన్నాయనుకో, ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ కిందకి వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్. Okay. సో వాళ్ళ దగ్గర అంటే వీఆర్ జస్ట్ సబ్మిటింగ్ దేర్ లింక్స్. సో ఇదంతా మళ్ళీ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టు ఎవ్రీథింగ్. Mhm. విచ్ వన్ ఎస్ఈఓ ఇస్ interconnected to on page as well as off page.
ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన జేఎన్టీయు లింక్ ఏదైతే ఉందో that is an external because that is not related to is not LPU website, Hmm. but still we choose to publish their website in our pages and our website in their pages. Okay, because it is like mutually beneficial. వాళ్ళ దగ్గర మన యాడ్ ఇస్తున్నాము, మన దగ్గర వాళ్ళ యాడ్ ఇస్తున్నాము, అట్లా రెండు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్ ఎక్స్చేంజ్. Mm-hmm. వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్చేంజింగ్ లింక్స్ విత్ similar companies. When we talk about educational university institution, we need to exchange the links only with same sector websites. I should not go and Mm-hmm. post my link in Mintra or Meesho అలాంటి వాటిలో పోస్ట్ చేయకూడదు, Mm-hmm. LPU website link. So Okay. there should be something called same strategy you need to follow. Okay, Yeah. and తర్వాత ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ, ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ ఇక్కడ పైన మెన్షన్ చేశాను ఆల్రెడీ. దాని తర్వాత దాంట్లో Yeah. ఇంటర్నల్ లింక్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ Mm-hmm. లింక్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటే సేమ్ వెబ్సైట్ లింక్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అంటే అదర్ వెబ్సైట్ లింక్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ విషయంలో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ ఆల్ ఎండ్ విత్ బడ్జెట్. ఎంత బడ్జెట్ ఉంటే అన్ని యాడ్స్ మనం రన్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, Mm-hmm. సో గూగుల్ యాడ్స్తో పాటు యూ విల్ ఆల్సో లెర్న్ అబౌట్ మెటా యాడ్స్. And what is Meta company? Meta is the company which is running Facebook, Instagram. Both the websites, Mm-hmm. both the products are related to, they are coming under Meta company. So we call it as Meta Okay. ads. So దానికి Mm-hmm. మళ్ళీ there will be a different website. Facebook తోటి లాగిన్ అవుతాము. business dot facebook.com అనేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది for running Mm-hmm. for logging into the dashboard of uh, this Meta ads. For Mm-hmm. example, సో ఇలా బిజినెస్ ఫేస్బుక్ బిజినెస్ అనేది ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. అండ్ యూ నీడ్ వీ నీడ్ go ahead and log into that portal with Facebook or Instagram link. Then you can see the dashboard Mm-hmm. just like what we have seen for um, this Google Ads. Google Ads దగ్గర మనం ఎలా అయితే చూసామో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అపీర్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడ వాళ్ళ డాష్బోర్డ్ క్లిక్స్, ఇంప్రెషన్స్, అమౌంట్, కాస్ట్ పర్ క్లిక్ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం వాళ్ళ అకౌంట్లో అంటే మన డాష్బోర్డ్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకు కనిపిస్తాయి. Mm-hmm. See this, right? And let's go for today. ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు because there is a schedule. Maybe I'm running an ad to 12 o'clock or something for this customer. So all depends on Okay. the schedule what we choose. So Mm-hmm. ad schedule ఎక్కడ ఉంది? For example, budget and settings లో ఉంటుంది. You see this, right? So ఇవాళ ఏంటి మండే కదా. Mm-hmm. So Monday it should Yeah. get started around 11 o'clock. You see this, right? Mm-hmm. 11 to Yeah. 7:30 is when I'm running this ad. So type లో we can discuss more about Google Ads Mm-hmm. into SEO and paid ads. రెండు ఉంటాయి. You will learn both the things here Mm-hmm. because paid ads లో వచ్చేసి you will get more familiar with how to run an ad for a business. So ఎలాంటి ad Mm-hmm. best వాళ్ళకి, because we shouldn't run um, irrelevant ads for any business. For example, if we are talking about a school, if you're working for a Mm-hmm. school and you're running advertisements for them, and
how what kind of దాంట్లో choose you need to choose people, right? Because you should not choose Mm. people above for 50 years 60 years వాళ్ళని choose చేసుకుంటే they won't go to school, right? సో Yeah. వాళ్ళకి సూట్ అవ్వదు. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటర్స్. సో ఇలాంటి లైక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అడ్వర్టైజ్మెంట్ రన్ చేయడానికి అండ్ ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓలో క్వాలిటీని పెంచడానికి, ఒక వెబ్సైట్ అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ యొక్క క్వాలిటీని పెంచడానికి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో Mhm. వాళ్ళని డిజిటల్ మార్కెటర్ అని అంటాం. ఓకే, బికాజ్ మనము ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తుంటాము, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ర్యాండమ్గా మనకి యాడ్స్ కనపడుతుంటాయి. సో అలాంటి Yeah. యాడ్స్ని ఎలా చూపించాలి పీపుల్కి? హౌ డు ఐ సెల్ మై ప్రోడక్ట్? బేసికలీ హౌ డు ఐ సెల్ మై ప్రోడక్ట్ and what is my product? If Mhm. I'm working for a school, like what is my product? If you are a advertising manager, and what is the product that Mhm. you're doing for school ads? The education. అక్కడ వాళ్ళ కోర్సులు ఏవైతే ఉంటాయో అవే వాళ్ళ Mhm. ప్రొడక్ట్స్. వాళ్ళ దగ్గర ఏమేమి కోర్స్ చెప్తారు. Yeah. If you want to join graduation or if you want to join school, and what kind of information that you can show to the people to attract them more. Something like Mm. we give a quality education, or maybe we give because you can see our portfolio memo, we have achieved many ranks in the previous year. Ilanti information మొత్తం Mhm. they will keep on showing to the people through ads. Some Yeah. or the other way, people will get attracted to these ads and they will get converted. So ఆ type లో Mhm. మనము we can discuss about Google, this paid ads, the multiple variety of Mhm. paid ads, and images ని ఎలా అంటే, because the images are common, anyone can design, or maybe ChatGPT can design and give you out an image. But అలాంటి ఎలా అంటే, like what should you choose when you create an image? ఒక బిజినెస్ కి ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ Mhm. చేసి మనం యాడ్ రన్ చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది? ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం జస్టిఫై చేయగలిగేది డిజిటల్ మార్కెటర్. బికాస్ డిజిటల్ Okay. మార్కెటింగ్ is not a simple thing, okay? Because if they do a Mhm. single mistake, budget is gone. Because the entire budget of the, because of the company where they are looking out for uh, like conversions, వాళ్ళకి కొత్త కస్టమర్స్ కోసం Mhm. చూస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు బికాస్ దే ఆర్ Mhm. పుట్టింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ పాకెట్ some or the other way to develop a website, or maybe to run an advertisement, or maybe to create a video. There are many factors. Okay, so ఇదంతా హ్యాండిల్ చేసేది డిజిటల్ మార్కెటర్. అండ్ Mhm. since you have done your business administration BBA, bachelor's in business administration, so Yeah. I hope this will suit you better, because see, end of the day you will be helping out businesses, right? Mhm. And how to get more conversions, how to get more customers, and how to cut down your cost. So everything will include. Mhm. So దాంట్లో include చేసి, like when you present it to a company, then you're selected, Mhm. right? Yeah. Yeah. So that's all for today's class, Sushma, right? Okay, sir. Yeah, we'll continue tomorrow. I know it's like 40-50 minutes today, 45 minutes maximum discuss చేస్తుంటాము. So because Mhm. I don't want to dump everything on the single day. Same day, if I dump everything, then Okay. you're done. You can't take it more. Yeah. Okay. So ఎందుకంటే because you should learn it with an enthusiasm. అంటే అసలు ఎందుకని నేర్చుకుంటే మనకి ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటి, లేకపోతే ఒక Mm. వెబ్సైట్ ని చూస్తుంటేనే, ఇందాక ఎల్పియు వెబ్సైట్ నేను సింపుల్ గా ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటేనే వీ కెన్ సీ, ఓకే, దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత బ్యూటిఫుల్ పేజ్ పెట్టాడు, ఒక వండర్ఫుల్ ఇమేజ్ పెట్టాడు ఇక్కడ. అండ్ ఇదే ఇమేజ్ లో ఇక్కడ నెంబర్స్ చూపిస్తున్నాడు, ఎన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చాయి, అమాంగ్ 31st Yeah. ర్యాంక్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాళ్ళవి, అండ్ ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర వచ్చిన విఐపీస్, వాళ్ళ విఐపి టాక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ నరేంద్ర మోడీ ఫోటో పెట్టుకున్నాడు.
The same way, if you compare this with Yeah. some other college in your area, like Vikas College, Vignan College, ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉంటాయి కదా, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ, చిన్న చిన్న Yeah. యూనివర్సిటీస్ తీసుకుని కంపేర్ చేసుకుంటే, then you will understand why more conversions, why this is national website. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉన్న హెడ్ Mm-hmm. ఆఫీస్ కదా వీళ్ళది. So though they're living Yeah. in Delhi, they are still running this kind of business in Hyderabad. How they are running, how they Mm-hmm. are getting customers from Hyderabad, what kind of information are they giving you? Hmm? How people are getting Mm-hmm. attracted to these Punjab universities. You see this, right? Yeah. పంజాబ్ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ లేవా మన దగ్గర, జేఎన్టీయు ఉంది, లేకపోతే గీతం ఉంది, లేకపోతే ఇంకేవేవో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఇన్ని One. యూనివర్సిటీస్ పెట్టుకొని వై డు వి చూస్ దిస్? Yeah. సో వాళ్ళు ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు పీపుల్ని? బికాస్ లేటెస్ట్ సే ఈవెన్ చెన్నైలో కూడా ఒకటి ఉంటుంది, ఐ మీన్ తమిళనాడులో కూడా వెల్లూరు ఉంటుంది, యూనివర్సిటీ కదా అది కూడా. సో Mm-hmm. అలాంటివి చాలా ఉంటాయి. Yeah. బట్ సౌత్ Yeah. ఇండియాకి నార్త్ Satyavama ఇండియాకి యా University. కంపేర్ వాళ్ళది Mm-hmm. విఐటి ఏదో ఉంటుంది అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. సో ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ఉన్నప్పుడు, యా, విద్యాలంకార్ అంట ఇది, ముంబై బేస్డ్ అంట, అఫిలియేటెడ్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై. అండ్ దీంతో కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే, ఈవెన్ దిస్ ఇస్ సమ్ వన్స్ హోమ్ పేజ్, అండ్ వీ హ్యావ్ నెవర్ హర్డ్ Mm-hmm. విద్యాలంకార్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా తక్కువే ఉంటాయి వాళ్ళు. Maybe that Yeah. is also a very good university, but we don't know because this is not in our place, right? సో బట్ వాళ్ళ దగ్గర విఐపి Mm-hmm. టాక్స్ లేవు, వాళ్ళు ఎప్పుడు మోడీని పిలవలేదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు యూనో ఒక ఒకటి మోడీ ఫోటో పెట్టుకొని దే బికేమ్ లైక్ దే గాట్ సమ్ రికగ్నేషన్. ఎవరికి? లవ్లీ Opportunity. ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ, యా, Okay. ఎల్పియుకి. సో అలా వీళ్ళెవరో పద్మశ్రీ అవార్డ్ తీసుకున్న నలుగురు ఉన్నారు ఇక్కడ, పద్మభూషణ్ అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ విఐటిఎన్స్ అంట. సో దేర్ ఆర్ Mm-hmm. గుడ్ పీపుల్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హౌ టు దే అట్రాక్ట్. అంటే బికాస్ ఇదంతా ఆన్ పేజ్ కిందకి వస్తుంది వెన్ యూ డిసైడింగ్ అబౌట్ అ బిజినెస్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిజైన్ అ వెబ్సైట్, బట్ డిసైడ్ అ వెబ్సైట్, how it Mm-hmm. has to appear, because at Okay. least you have got a chance to compare with other businesses, other competitors. Then why Yeah. not you take a chance? Because I'm not a web designer, but I can decide what Mm-hmm. my business is, my business requirement. I can decide like what we need for a business. Think in Mm-hmm. uh, that perspective, that business administration, whatever you have done, right? So like Mm-hmm. decide like what is good for your business. That's enough. That is everything. So అలాంటిది డిసైడ్ Got చేసుకుని it. you can take a step, and you can see your goal has to be, how do I convince a company? Mm-hmm. How do I convince a company? How to convert them to your client? Okay. So Got it. converting, even you would have seen in movies, right? Like people will design a project and go to a company for an interview. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి Mm-hmm. లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ యువర్ షేర్స్, ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ షేర్స్ అనేసి సమ్ హీరో టాక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టైప్లో యూ Yeah. షుడ్ థింక్ ఇన్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్. డోంట్ డూ సో మచ్ ఓవర్ యాక్షన్, బట్ యా, థింక్ ఇన్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్. Not asking you to decide on company shares without knowing, Yeah. but Knowing. just yeah, you have to think like even if someone says like what can you do for our business, like how do you think that you can improve our Mm-hmm. business? You should be in a stage where you can tell them like see, your business is something till today, but after me, what kind of improvement that I can show you. Hmm? Because Mm-hmm. for example, you can also take a chance, maybe in future I can also see you in this thing, which the one who had referred you, right? Even their organization, this NGO, even that NGO is also a company. Even they have so Nirvan. many employees. Yeah. Yeah. Which one? Nirman. Yeah. Nirvan. Even that is also an organization, right? వాళ్ళ దగ్గర అందరూ ఐఐటిఎన్స్, దే ఆర్ నాట్ స్మాల్, ఓకే. వాళ్ళ దగ్గర Yeah, yeah. ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఐఐటిఎన్స్ అనమాట అక్కడ. Yeah. They even work like with Microsoft and all. See, forget about Microsoft. This is CSR అంటారు, కార్పొరేట్ ఫండ్స్ తీసుకొస్తారు వాళ్ళు, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో Mm-hmm. ప్రతి కంపెనీకి సిఎస్ఆర్ ఉంటుంది, అండ్ ఆ ఫండ్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు, అండ్ అవి తీసుకునేసి వీళ్ళు దే విల్ స్పాన్సర్ అండ్ దే విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. Okay.
I mean, I'm not going to talk about the business. I don't know what they earn out of it, but that is a revenue model. Maybe that they can survive, and we don't know, right? There are so many as such. Mhm. There is not one, just one. There are so many. So any which way, ఇది ఒక model. So we'll end the class today, and let's get connected tomorrow. Right, ma'am? Okay. Any more queries for Thank now? you, sir. Any questions or something? No, no, no. Okay. Like if I had anything, I Just be actually prepared, asked and to tomorrow we you. can discuss. Yeah, sure thing. Yeah. Chalo, take care. Okay. Thank you, sir. Bye.